السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے، اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، اور تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، یہ منکر عجب کھانے غرانے والے، یہ منکر عجب کھانے غرانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چدرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میرے دوستو، حضور اعلی حضرت نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور اپنا عقیدہ حضور اعلی حضرت پیش کرتے ہیں کہ دہن میں زباں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ دن ہو بھلے، باغ پھلے کہ پھول کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، ہم سب غلامان رضا کی زباں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ آئیے میرے معزز و مکرم مسلمان بھائیوں، پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمان دوستوں، کچھ عرض و معروف کرنے سے پیشتر ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ پیغمبر اسلام اللہ کے نبی ہم سب کے ماوا اور ملجا، ہم سب کے داتا اور مولا، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا اپنے لمبے لمبے ہاتھوں سے ہم گنہگار امتیوں کو بھیک دینے والے مصطفیٰ، اندھیری قبر میں کام آنے والے مصطفیٰ، حشر کے میدان میں رب کے حضور ہماری شفاعت کرانے والے مصطفیٰ، جہاں پر کوئی کام نہ آئے اس مقام پر ہماری مدد فرمانے والے مصطفیٰ، ہم سب کے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔
میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، ماہ ربیع الاول شریف کا مقدس و معظم و مبارک مہینہ ہم سب کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور لگاتار آپ لوگوں کے درمیان میں یکم ربیع الاول شریف سے آپ لوگوں کی خدمت میں اپنے آقا و مولا کی سیرت طیبہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ماہ ربیع الاول شریف کا مقدس و معظم مہینہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اسی ماہ مبارکہ میں مکہ المکرمہ کی سرزمین پر ہم سب کے آقا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضور دنیا میں تشریف لائے 12 ربیع الاول کے مہینے میں، 12 تاریخ صبح صادق کا وقت ہے، اور پیر کا ہے، اسی دن ہمارے آقا و مولا مکہ میں تشریف لائے، حضور کی ولادت ہوئی۔ اسی ولادت باسعادت کے تعلق سے میں روز تھوڑی بہت دیر آپ لوگوں کے سامنے کچھ لب کشائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جو آیت مقدسہ آج تلاوت کی ہے، اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو بھیجا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے کیا بنا کر؟ گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا بنا کر، اور لوگوں کو ڈر سنانے والا بنا کر۔ یہ بھیجنے والا کون ہے؟ رب ہے۔ آنے والے کون ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت ہیں۔ اللہ نے انہیں گواہ بنایا ہے، انہیں خوشخبری دی ہے، اور انہیں بندوں کے ڈر سنانے کے لیے رب نے مصطفیٰ جان رحمت کو بھیجا ہے۔ اور میرے نبی کون ہے؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور وہ اللہ کی بارگاہ کے داعی ہیں۔ ہم تمام لوگوں کو دعوت دین دینے والے ہیں، دعوت اسلام دینے والے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ تک یہ دعوت ہمیں لے جائے گا، یہ راستہ ہمیں لے جائے گا، یہ دین ہمیں لے جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، مسلمان بھائیوں، میرے رسول کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا ہے، دعوت دین کے لیے بھیجا ہے، دعوت اسلام کے لیے بھیجا ہے۔ میرے رسول کا یہ کام تھا، حضور کا یہ کام تھا کہ وہ خدا کے بندوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، خدا کے بندوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے، خدا کے بندوں کو جو بھٹکے ہوئے تھے ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے تھے، جو بہک گئے تھے، گمراہ ہو گئے تھے، انہیں اسلام کی طرف لاتے تھے۔ یہ داعی ہمارے نبی داعی ہیں، جو اللہ کی بارگاہ تک ہمیں لے جانے والے ہیں، خدا کی بارگاہ تک ہمیں پہنچانے والے ہیں۔ میرے دوستو، ان کی شان مقدسہ بشیرا و نذیرہ ہے، سراجا منیرہ ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو حاضر و ناظر بنایا ہے، شاہد و نذیر بنایا ہے، سراجا منیر بنایا ہے۔ یہ آقائے کون و مکہ کی شان مقدسہ ہے۔ لیکن میرے پیارے مسلمان بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، کچھ لوگوں نے میرے حضور کے حاضر و ناظر کا انکار کیا ہے۔ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میرا نبی جیسے 63 سالہ زندگی میں دنیا میں حضور زندہ و جاوید تھے، آج بھی قبر کے اندر میرے آقا و مولا زندہ و جاوید ہیں، وہ حاضر و ناظر ہیں۔ ان کا امتی دنیا کے کسی بھی کونے سے ان کا چاہنے والا جہاں پکارتا ہے، سچی عقیدت کے ساتھ میرے آقا اس کی مدد فرماتے ہیں، اور اس کی مشکل میں مشکل کشائی بھی فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس لیے کہ نبی حاضر و ناظر بھی ہیں اور نبی زندہ و جاوید بھی ہیں۔ نہ ان کی زندگانی میں کل کمی آئی تھی، اور نہ آج آئی ہے، اور نہ قیامت تک آئے گی، بلکہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اولیاء کاملین ہیں، ولیوں کا آپ نے ذکر فرمایا، انبیاء و مرسلین کی شان تو بہت بلند ہے، اور ان انبیاء و مرسلین میں میرے نبی تو نبی و رسولوں کے سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کی شان تو اور بلند و بالا ہے۔ بلکہ ہم اپنے امام کی زبان میں
तो यही कहेंगे कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। और दूसरे नात में मेरे इमाम ने अकीदा बयान किया, हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह यही अकीदा है कि चाँद हो तुम तो रसूलाने सलफ तारे हैं, सब नबी दिल हैं तो तुम जान रसूल अरबी, सब नबी दिल हैं तो तुम जान रसूल अरबी। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं औलियाए कामिलीन के ताल्लुक से कि जब वो बज़ाहिर दुनिया में हयात रहते हैं, दुनिया में जिंदा रहते हैं, तो अल्लाह जो उन्हें तसर्रुफ और कमालात अता फरमाता है, जो रब उन्हें कुव्वत व इख्तियार देता है, जब वो दुनिया से चले जाते हैं यानी वो पर्दा ले लेते हैं, उनका दुनिया से विसाल हो जाता है, तो अल्लाह ताला अपने हबीब की अता से उनके तसर्रुफात व कमालात में और ज़ियादती अता फरमा देता है और कुव्वत अता फरमा देता है, यानी उनके तसर्रुफात में अल्लाह और ज़ियादती अता फरमा देता है। मेरे दोस्तों, ये तो वलियों की शान है कि जिनके तसर्रुफात व कमालात में अल्लाह ज़ियादती अता फरमाता है। तो मेरे नबी तो औलिया, अंबिया, तमाम लोगों के सरदार हैं, तो उनकी शान कितनी बुलंदो वाला होगी, उनकी इज्जत व अज़मत कितनी बुलंद है, कोई इंसान और कोई उम्मती उसको नाप नहीं सकता है, उसको तौल नहीं सकता है। बल्कि हम तो यही कहेंगे कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। मेरे दोस्तों, वो मेरे आका व मौला की शान मुकद्दसा है। अल्लाह ने अपने रसूल को हाजिर व नाजिर भी बनाया है और अल्लाह ने अपने हबीब को जिंदा व जावेद बनाया है। हम अपने इमाम की जबान में यही कहेंगे कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, अरे और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे आका व मौला कैसे जिंदा व जावेद हैं। हाजिर व नाजिर की बात चल रही है, कुछ लोग ये कहते हैं कि नबी आज मदीना में तशरीफ फरमा है, हुजूर का रौसे मुकद्दस मदीने मुनव्वरा में है, तो हुजूर वहाँ हाजिर व नाजिर हम मान सकते हैं, पूरी दुनिया में कैसे मान सकते हैं। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ और इस सवाल में उनका जवाब भी है। मेरे दोस्तों, हम सब अपने अकल का इस्तेमाल करें, अपने दिमाग को लगाएं और ये सोचिए कि एक आदमी एक ही वक्त में हिंदुस्तान में मरता है, दूसरा आदमी अमेरिका में उसकी मौत हो जाती है, तीसरे आदमी की मौत दुनिया के किसी और कोने में होती है। एक ही वक्त में हजारों लोगों की मौत होती है और एक ही वक्त में हजारों लोग को दफनाया जाता है, एक ही वक्त में हजारों लोग को कब्र में उतारा जाता है। लेकिन मेरे दोस्तों, जो रसूल के हाजिर व नाजिर के मुनकिर हैं, उसका इनकार करते हैं, उनसे पूछो कि एक आदमी हिंदुस्तान में मरा है, एक कलमा पढ़ने वाला अमेरिका में उसकी मौत हुई है, एक कलमा पढ़ने वाले की मौत श्रीलंका में हुई है, एक कलमा पढ़ने वाले की मौत दुनिया के और किसी खित्ते और कोने में हुई है। एक ही वक्त में सैकड़ों मरे हैं, सैकड़ों को कब्रों में उतारा गया है, उन्हें दफन किया गया है। हम सभी ये सुनते हैं जब इंसान को कब्र में उतार दिया जाता है, लोग मिट्टी देकर अपने अपने घरों को वापस आते हैं, तो उसके मुर्दे के साथ क्या मामला होता है कि उसके साथ सवालों जवाब का मामला पेश आता है, मुनकर नकीर आते हैं, उससे सवालों जवाब करते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये बता दो कि दो सवाल जो कब्र में किया जाता है और तीसरा सवाल जो किया जाता है वो किसके ताल्लुक से किया जाता है। पहला सवाल जो मुनकर नकीर मुर्दे से करते हैं, अब ये बता दे कि तेरा रब कौन है, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है। मुर्दा जवाब देता है मेरा रब अल्लाह है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मुनकर नकीर फरिश्ते दूसरा सवाल करते हैं, ये बता दे मादीनु का, तेरा दीन क्या है। वो कहता दीनियल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मैं दुनिया में इस्लाम दीन पर कायम था, मुसलमान ही रहते मेरी मौत हुई है। ये दो सवाल तो फरिश्ते करते हैं। अब जो तीसरा सवाल किया जा रहा है उस मुर्दे से कब्र के अंदर, अब ये सोचिए कि सैकड़ों मरने वाले हैं, सैकड़ों मुर्दों से सवाल किया जा रहा है। तीसरा सवाल फरिश्ते
करते मानता तकुलु फिया के हाजर रजुल, ये बता दे कि ये तेरे सामने जो मर्द खड़ा हुआ है, ये तेरे सामने जो इंसान खड़ा है, इसके बारे में तेरा क्या अकीदा है, इसके बारे में तेरा क्या ईमान है। मेरे दोस्तों, ये तीसरा सवाल जो किया जा रहा है, ये किसके बारे में किया जा रहा है? जिस मर्द का फरिश्ते जिक्र कर रहे हैं, जिस इंसान के बारे में मुर्दे से फरिश्ते पूछ रहे हैं, ये किसके बारे में पूछ रहे हैं? ये बल्कि और कोई नहीं है, बल्कि ये मदीने का ताजदार है, ये मदीने का वाली है, ये हम सब गरीबों का वाली है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ात है, जिनके बारे में तीसरा सवाल कब्र में किया जा रहा है। मेरे दोस्तों मुसलमान भाइयों, अब आप जरा अंदाज़ा लगाइए और अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए कि मदीने में मेरे हुजूर तशरीफ फरमा है, लेकिन सवाल दुनिया के किसी भी कोने में कब्र के अंदर फरिश्ते से किया जा रहा है, मेरा नबी कब्र में भी मौजूद है। हिंदुस्तान में मुसलमान मरा, उसके कब्र में भी नबी मौजूद है। अमेरिका में मरा, उसके कब्र में भी नबी मौजूद है। उसके बाद श्रीलंका में मरा, उसके कब्र में भी नबी मौजूद है। दुनिया के किसी भी कोने में मरा तो उसके कब्र में मेरे आका व मौला तशरीफ फरमा है। मेरे दोस्तों, ये हमारा अकीदा है कि दुनिया में मुसलमान कहीं भी मरेगा, मेरा नबी उसकी कब्र में जाएगा, मेरे नबी की कब्र में तशरीफ आवरी होगी। तभी तो आला हजरत पुकार कर कहते हैं, हश्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। मेरे प्यारे दोस्तों मुसलमान भाइयों, ये पता चला कि मेरा नबी हाजिर व नाजिर है, जो हर जगह मौजूद है। उसका उम्मती, उसका चाहने वाला जहां भी पुकारता है, जहां भी फरियाद के लिए आवाज लगाता है, मेरा नबी वहां तशरीफ लाता है, मेरे आका वहां तशरीफ लाते हैं। इसलिए कि पुकारने वाले के पुकार में वो दर्द होनी चाहिए, पुकारने वाले के पुकार में वो अकीदत होनी चाहिए। तभी तो मेरा बरेली का इमाम कहता है, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। अरे इतना भी हो तो कोई जो आह करे दिल से, इतना भी हो तो कोई जो आह करे दिल से। मेरे प्यारे दोस्तों मुसलमान भाइयों, नबी को पुकारने वाला कभी खाली नहीं रहता है, हुजूर को आवाज लगाने वाला कभी खाली नहीं रहता है। इसलिए कि मेरे आका व मौला जिंदा व जावेद हैं, मेरे आका व मौला हाजिर व नाजिर हैं। उनकी निगाहों से कोई भी शय पोशीदा नहीं है, उनकी नजरों से कुछ छिपा हुआ नहीं है। मेरे आका के सामने सब कुछ रोशन है, हुजूर सब कुछ जानते हैं, हुजूर के निगाहों के सामने पूरी दुनिया रोशन है। ये ना कहो, बल्कि ये अकीदा ना रखो कि हुजूर मदीने में हैं तो मदीने में मदद कर सकते हैं। ना ना, मेरे नबी जहां भी मेरे नबी को कोई पुकारेगा, मेरा रसूल वहां तशरीफ लाएगा, मेरे आका वहां मदद फरमाएंगे। इसलिए कि जो कुछ भी दुनिया में मिला है वो रसूल के सदक़े में ही मिला है। वो जो ना थे तो कुछ ना था, और वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है दो जहान की, जान है तो जहान है, वही है तो सब कुछ है, और वो ना हो तो मेरे दोस्तों कुछ ना मिलेगा। इसलिए कि हमें जो कुछ भी मिला है वो नबी के सदक़े में मिला है। मेरे दोस्तों, हाजिर व नाजिर की बात हो रही है, जिंदा व जावेद की बात हो रही है। मेरा नबी ऐसा जिंदा व जावेद है कि जिसकी जिंदगानी का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदा व जावेद हैं। और कैसी जिंदगी है मेरे दोस्तों, आइए हम सभी जानते हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज हिंद के जो राजा हैं, हम सब सुन्नियों के ख्वाजा हैं। हुजूर ख्वाजे ख्वाजगा सरकार गरीब नवाज रदियल्लाहु तआला अन्हु मदीने मुनव्वरा में बैठे हुए हैं। मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है। बारगाह रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक आवाज आती है। दरबान ने आवाज को सुना। आवाज क्या आई कि हसन को बुलाकर लाया जाए, हसन को दरबार रसूल में पेश किया जाए। मेरे दोस्तों, बारगाह रसूल का दरबान मस्जिद नबवी शरीफ में आता है, और आने के बाद उसने ये कहा कि ऐ लोगों, ऐ मस्जिद नबवी में बैठे लोगों, तुम लोगों में हसन कौन है? तो उस वक्त कई हसन नाम के लोग मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हुए थे। तमाम लोग, कई हसन के नाम के लोग जमा थे। सभी ने अपने हाथ को ऊपर उठा दिया कि मेरा नाम हसन है, मेरा नाम हसन है। जब वो दरबान ने देखा कि मस्जिद में बैठे हुए बहुत सारे हसन नाम के लोग हैं, वह अंदर
जाता है, हुजूर की बारगाह में गया, मेरे दोस्तों उसने सलाम पेश किया। ये मुअतबर रिवायत मौजूद है। उस दरबान ने बारगाह रसूल में सलाम पेश किया, मेरे आका ने उसका जवाब अता फरमाया। उसके बाद उस दरबान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मस्जिद नबवी में तो हसन नाम के कई लोग मौजूद हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जाओ हसन संजरी को बुला कर लेकर आओ। वो दरबान आता है, मस्जिद नबवी में कहता है, तुम में हसन संजरी कौन है? मेरे दोस्तों, हुजूर गरीब नवाज का नाम जो पैदाइशी नाम है वो आपका नाम हसन नाम था। आप संजर शहर के रहने वाले थे, इसलिए आपको हसन संजरी कहा जाता है। हुजूर गरीब नवाज ने अपने हाथ को उठा दिया, अपने हाथ को बुलंद कर दिया, कहा मुझे ही लोग हसन संजरी कहते हैं। अलगरज दरबान ने कहा, चलो आपको मेरे आका ने बुलाया है, मदीने वाले ने बुलाया है, अल्लाह के नबी ने बुलाया है। हुजूर गरीब नवाज कहते हैं, खुदा के कसम जब दरबान ने मुझे ये बताया तो मैं तो लरस गया, मैं कांप गया। अरे कहाँ मैं गुनहगार और कहाँ वो मासूम, और कहाँ मैं खताकार, कहाँ वो सैयदुल अंबिया, कहाँ मैं गुनहगार, कहाँ वो इमामुल अंबिया। बहरहाल बुलावा बारगाह रसूल से आया है। हुजूर गरीब नवाज कहते हैं, मेरे दिल में खौफ तारी हो गया, मैं लरस गया कि मैं हुजूर के सामने कैसे जा सकता हूँ। बहरहाल आप हुजूर के रोज़े के अंदर दाखिल होते हैं। आप हुजूर गरीब नवाज कहते हैं, मैंने बारगाह रसूल में जब मैं दाखिल हुआ तो मैंने सलाम पेश किया, और जैसे ही मैंने सलाम पेश किया तो मेरे आका व मौला ने मेरे सलाम को सुनकर और रोज़े के अंदर से मेरे हुजूर ने जवाब अता फरमा दिया, मेरे रसूल ने सलाम का जवाब अता फरमा दिया। मेरे दोस्तों, हुजूर गरीब नवाज कहते हैं, मैं जैसे ही अंदर गया, जाने के बाद मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम हाजिर है, आपका खादिम हाजिर है, हुक्म फरमाइए आका क्या फरमाना है। हजरत गरीब नवाज कहते हैं, जैसे ही मैंने हुजूर की बारगाह में अपना ये अरीज़ा पेश किया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मुईनुद्दीन हसन संजरी, तुझे हिंद की सरजमीन पर जाना है, परचम इस्लाम को लहराना है, इस्लाम का डंका बजाना है। हुजूर गरीब नवाज कहते हैं, मैंने या रसूल अल्लाह, मैंने हिंद को देखा नहीं है, मेरा वहाँ कोई जानने वाला नहीं है, मेरा रिश्तेदार नहीं है, मैं वहाँ कैसे जाऊँगा। हुजूर गरीब नवाज अपनी ये बात बारगाह रिसालत मआब में पेश कर रहे थे। इतने में मेरे आका व मौला ने अपनी कब्र मुबारक से अपने दस्ते मुबारक को निकाला। हुजूर गरीब नवाज कहते हैं, मेरा ये कहना था, या रसूल अल्लाह, मैं हिंद को नहीं जानता हूँ, ना मैं वहाँ के रास्तों से वाकिफ हूँ, ना मेरा कोई रिश्तेदार और कराबतदार है। मैं ये अर्जी हुजूर सरकार मदीना की बारगाह में लगा ही रहा था कि मेरे आका ने कब्र के अंदर से अपने दस्ते मुबारक को निकाला और मुझे एक अनार अता फरमाया। कहा, ऐ मुईनुद्दीन हसन, इसमें तुझे सारे रास्ते भी दिखाए जाएंगे, इसमें सारे रास्ते भी इस अनार में दिखाए गए हैं। कहां कहां तुझे रुकना है, कहां तुझे ठहरना है, कहां तेरा आखिरी आराम गाह होगा, ये भी तुझे इसमें पता चल जाएगा। हुजूर गरीब नवाज कहते हैं, मैंने जैसे ही हुजूर के दस्ते मुबारक को देखा, मैंने तुरंत हुजूर के दस्ते मुबारक का बोसा दिया, हुजूर के हाथ को चूमा, अपने सर पे रख लिया और वो अनार लेकर मैं चला आया। फरमाते हैं हुजूर गरीब नवाज कि ये ना कहो, बल्कि मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। उसकी जिंदगानी में कोई कमी नहीं आने वाली है। हुजूर जिंदा व जावेद हैं, उनकी जिंदगानी में कभी ना कमी आई थी। अरे बल्कि अगर उन्हें हम जिंदा ना माने तो दुनिया में कोई जिंदा ही नहीं रहेगा। इसलिए कि दुनिया में अगर जिंदगी सबकी चल रही है और दुनिया में लोग जिंदा हैं तो ये नबी ही का सदका है, ये हुजूर के वसीले से ही लोग जिंदा हैं, वरना इंसान दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। मेरे दोस्तों, ये माह रबीउल अव्वल शरीफ का मुक़द्दस व मुअज़्ज़म महीना है। हम और आप इस मुबारक व मुक़द्दस महीने में अपने आका व मौला को याद करें, हुजूर को याद करें, इसलिए कि नबी को याद करना ही हमारे लिए कामयाबी है। हुजूर की याद ही हमारे लिए कामयाबी है। और जो हुजूर को याद नहीं करते हैं, जो नबी को याद नहीं करते हैं, याद रखो वो कामयाब व कामरान नहीं हो सकते हैं। इसलिए कि उसकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है, उसका जीना किसी काम का नहीं है। ज़िंदगी तो वही है जो नबी के याद
یاد میں گزرے۔ زندگی تو وہی ہے جو حضور کے یاد میں گزرے، اس لیے کہ عقیدت مندوں کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو سکون تبھی ملتا ہے جب وہ بھی اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں۔ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ زندگی کا لطف اگر پانا چاہتے ہو، زندگی میں مزہ چاہتے ہو، تو نبی کا ذکر کرتے رہو، نبی کے ذکر کو سنتے رہو، حضور کی یاد مناتے رہو اور حضور کی یاد کو اپنے سینوں میں تازہ کرتے رہو۔ یہی ایمان کا حصہ ہے، یہی ایمان کی تازگی ہے، یہی ایمان کے لیے روشنی لانے والا ایک کام ہے، اور ایک ایمان میں ہمارے تازگی پیدا کرنے والا ایک یہ کام ہے کہ ہم اپنے نبی کی یاد مناتے رہیں، حضور کی یاد مناتے رہیں، اس لیے کہ یاد نبی منانے میں ہی ہمارے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اگر ہم میرے دوستو ہم اس سے غافل ہو گئے، ہم اس سے دور ہو گئے، تو یاد رکھو ہمارے لیے نہ دنیا میں کوئی بھلائی ہوگی اور آخرت میں تو خدا ہی ہمارا خیر کرے۔ اس لیے ہم حضور کو حاضر و ناظر بھی مانتے ہیں، نبی کو زندہ و جاوید بھی مانتے ہیں۔ میرا نبی کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، اس لیے کہ انہی کی یہ شان ہے، اور انہی کے شان کے صدقے میں اللہ نے ہم تمام لوگوں کو دنیا میں زندگی دی ہے، نہیں تو وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، کیونکہ انہی کے صدقے میں تو پوری کائنات کی تخلیق اللہ نے کی ہے، اور انہی کے وسیلے سے رب نے دنیا میں ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ حضور ہی کا صدقہ ہے، اس لیے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں واللہ یعطی وانا قاسم، کہ میرا رب مجھے عطا کرتا ہے اور میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں، میں لوگوں میں بانٹتا ہوں۔ میرے دوستو قرآن میں بھی اللہ نے اس کی ترجمانی کی ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، کہ اے لوگو میرا رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دے، جس چیز سے تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ قرآن کریم اور حدیث مقدسہ میں صاف واضح ہے کہ دینے والا رب ہے اور دلانے والے مصطفیٰ ہیں۔ اللہ مصطفیٰ کو عطا کرتا ہے اور مدینے کے تاجدار پوری دنیا میں تقسیم فرماتے ہیں۔ تبھی تو بریلی کا تاجدار بریلی کی سرزمین سے پکار کے کہتا ہے کہ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، ہے لب عیسیٰ پہ جا بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں خالی ان کے ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں خالی ان کے ہاتھ میں۔ میرے دوستو، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ماہ مبارک ہم تمام لوگوں کے لیے اللہ مبارک و مسعود فرمائے، مولا حضور کی یاد منانے کی ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے، ہم نبی کو دنیا میں رہیں، یاد کرتے رہیں، مولا اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔